morning, friends. Once again, we are discussing about the unit number 1 against the odds. સામા પ્રવાહે ઇમ્પોસિબલ ને પોસિબલ કરવાનું કઠિન કાર્ય જે 3 સ્ટોરી બતાવી છે એમાં ગયા એપિસોડની અંદર આપણે સ્ટોરીમાં 2 સ્ટોરીની ચર્ચા કરી હતી. સૌથી પહેલી સ્ટોરી હતી અને તે હતું ટ્રેક્સ તાજનગરનો રેલવે ટ્રેકવાળી, જેના અમુક પોઈન્ટ્સ ઝડપથી આપણે રિવિઝન લઈ લઈએ 2 મિનિટમાં અને ત્યારબાદ ફરી પાછા આપણે આગળની સ્ટોરી સાથે જોડાઈએ. કેમ એનું કારણ પણ છે કે આજે આપણે આ એપિસોડમાં એના MCQ જોવાના છે, એના ક્વેશ્ચન આન્સર જોવાના છે, વોકેબ્યુલરી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, શોર્ટ નોટ કઈ રીતે પૂછાય છે અને કઈ રીતે લખવાની છે એની પણ ચર્ચા કરવાની છે. એટલે કે યુનિટ પૂર્ણ થયા પછી ટેક્સ પેપર સ્ટાઇલમાં કઈ રીતે પૂછાય છે એની ચર્ચા પણ આજે છે. તો જરા એક નજર કરીએ ગયા એપિસોડના સ્ટોરીમાં ઝડપથી એકવાર રિકેપ તો જોઈએ. સૌથી પહેલાં ટ્રેક્સ ટુ ધ તાજનગર. ફોર 25 years residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. When their demand was not met, the villagers decided to take matters in their own hands. They pulled in 21 lakh rupees bhega karya and built a railway station on their own. મોસ્ટ ઓફ ધ 3000 પીપલ, મોટાભાગના લોકો, જે 3000માંથી મોટાભાગના લોકો છે ગામના લોકો, દે આર ફાર્મર્સ. બટ સચ વોઝ ધ બર્નિંગ ડિઝાયર, એક પ્રબળ ઈચ્છા ટુ હેવ અ સ્ટેશન ઇન ધ વિલેજ. એવરીબડી કોન્ટ્રીબ્યુટેડ એકોર્ડિંગ ટુ ધેર કેપેસિટી, ક્ષમતા પ્રમાણે, રેન્જિંગ ફ્રોમ 3000 રૂપીસ ટુ 75,000 રૂપીસ, એટલે કે 3000થી 75,000 સુધી. They donated money for the station and we started the construction in January 2008માં. યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવું કોણે કીધું હતું? તો સેડ રણજીત સિંહ, a former સરપંચ. There are a large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewar. There are students who go to colleges. Till now we had to either go to Hali Mandi or Patli to catch a train. Both the stations are 6 kilometers away from the Tajnagar. We thought when the railway lines passed through the village, we would have a station here. But that didn't happen. So we raised the demand in 1982 and have been continuously asking for it. But the railways told us, એમનો જવાબ શું હતો? They did not have funds. So finally we decided to craft our own destiny, પોતાનું ભાવિ નસીબ ઘડવાનું, said હુકમચંદ, a member of the committee. And as a result, પરિણામે the panchayat passed the resolution in 2008માં, ઠરાવ, saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves, પોતાની જાતે, and with their own money, પોતાના ખુદના પૈસાથી. Soon an 11-member team, 11 સભ્યોની ટુકડી was formed, ઘડવામાં આવી, and the team started collecting money from villagers. એના પછી on 7 January 2010, as a result of efforts, તેમના પ્રયત્નના પરિણામ રૂપે, the first railway station in the country on which the railway did not have to spend a single rupee, એક પણ રૂપિયો રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટે ખર્ચ્યો નથી, અને સ્ટાર્ટેડ ઓપરેશન્સ, અને આ ક્રિયા, આ રેલવે સ્ટેશન શરૂ થઈ ગયું. તો ટ્રેક્સ ટુ ધ તાજનગર પછી આપણે બીજી સ્ટોરી જોઈ હતી, સીતાપુર્સ લાઇટ. ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ, ગ્રામ્ય વિસ્તાર, ઓવર 60% ઓફ હાઉસ હોલ્ડ્સ, એટલે ઘરોમાં, આર વિધાઉટ પાવર. સીતાપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇઝ વન સચ પ્લેસ વિથ નો પાવર. A small social enterprise સંસ્થા, સામાજિક સંસ્થા called મેરા ગાંવ પાવર, એટલે કે MGP, is trying to change things. They are putting 2 solar panels at a time. In just over a year, એક વર્ષમાં, MGP has connected more than 3,500 customers to solar power mini grids at a village level.
વિલેજ બાય વિલેજ, એક ગામ પછી બીજા ગામ. એમજીપી ઇઝ બિલ્ડિંગ અ નેટવર્ક ઓફ લો કોસ્ટ, સૌથી ઓછો ખર્ચ, સોલર માઇક્રોગ્રીડ્સ that provide 2 LED lights and a mobile charging point to all paying households જે ઘરો ચૂકવી રહ્યા છે at a cost of 25 rupees per week છે, યાદ રાખજો. That is a cheaper એટલે સસ્તું than kerosene which can cost almost double across a month. Solar power as a smokeless ધૂમ્ર રહિત source એટલે સ્ત્રોત of light comes with added benefits એટલે કે ફાયદાઓ ટુ કસ્ટમરના હેલ્થને પણ, આરોગ્યને પણ. Installing a microgrid is a grand event in the village and everyone gets involved, એમાં જોડાયા, ભાગીદારી આપી. In the village of દમદમપુરવા, the team maps the village house by house beneath એટલે એના નીચે, નકશો એટલે નોંધ કરી, માપણી કરી. ધ સ્ક્રોચિંગ એટલે બળબડતા, મધ્ય સૂર્ય એટલે કે ઉનાળાનો બપોરનો મધ્ય સૂર્ય. વર્કિંગ આઉટ કામ કરવું અથવા તો ગણતરી કરવી. વર્કિંગ આઉટ મતલબ અહીંયા ચોખ્ખી ગણતરી કરવી. વેર ધ પ્લેસ each wire show as to connect customer to the power source. Some householders join, જોડાયા, in while others look on, calling out orders or watching the curious, ઉત્સાહપૂર્વક, ઉત્સુક થઈને proceeding wide idons. The roof of the sturdy મજબૂત brick એટલે કે ઈંટોની દિવાલવાળું ઘર હોય. Each village is always chosen as the site for the panels and the battery. Ajaj, one of the company's first electrician, યાદ રાખજો, to be recruited, એની ભરતી કરવામાં આવી from the local district block of Reusha, installs the panel in a southerly એટલે કે દક્ષિણ દિશા તરફની ડાયરેક્શન, દિશા આપવામાં આવી. કેમ વધારે આપવામાં આવી પેનલને? ટુ કેપ્ચર, પકડવા માટે, એઝ મચ સનલાઇટ એઝ પોસિબલ, જેટલી વધારે સૂર્યપ્રકાશ મળે. વી આર સેવિંગ અવર એન્વાયરમેન્ટ વિથ ધીસ લાઇટ્સ, પર્યાવરણ બચાઈ રહ્યા છે. નો પોલ્યુશન ઇન અવર હોમ્સ આઈધર, એવું કોણે કીધું? અ ફાર્મર ફ્રોમ ધ વિલેજે. ન્યૂ બિઝનેસ, એક નવો ધંધો આર સ્ટાર્ટિંગ, શરૂ થઈ રહ્યો છે, ટુ ઇમર્જ અમોંગ્સ ધ કસ્ટમર, ગ્રાહકોમાં. સેઝ અનધર, બીજાએ કહ્યું. ઇન વન વિલેજ, એક ગામમાં તો કસ્ટમર્સ આર યુઝિંગ ધ લાઇટ, ઉપયોગ કરી રહ્યા છે સાડીઓ ગૂંથવા માટે, બાય નાઇટ, રાત્રે. ઇન અનધર, વન મેન નાવ હેઝ અ નાઇટ બિઝનેસ, રાત્રિનો ધંધો છે, મેકિંગ પ્લાસ્ટિક ટેબલ ક્લોથ બનાવવાનો. હી સેઝ ઇટ્સ નાઇસ ટુ હેવ લાઇટ, જો લાઇટ હોય તો બધાને ગમે. વાઇલ કુક, જ્યારે રસોઈ બનાવતા હોય, એન્ડ ઇટ, જ્યારે તમે ખાતા હોય. અવર ચિલ્ડ્રન આર ઓલ્સો સ્ટડિંગ મોર નાવ, હવે બાળકો વધારે વાંચી રહ્યા છે, એવી વાત લોકોની હતી. એટલે કે સીતાપુર ઇઝ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધીસ ન્યૂ એમજીપી સિસ્ટમ અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક નવું જોઈએ છે અને એ છે પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. ત્રીજી સ્ટોરી. આ એક એવી લાઇબ્રેરી છે જ્યાં આગળ મેક્સિમમ બુક્સ તો ખરા, પણ સાથે સાથે એક એવું કામ કરી રહી છે આ લાઇબ્રેરી કે જે વુમનને સ્ટ્રેન્થન એટલે મજબૂત કરી રહી છે. એક અલગ સ્પેસ એલોટ કરવામાં આવી છે. એના હોલ્સ છે એ આ વિમેન્સ માટે એલોટ કરવામાં આવ્યા છે કે ત્યાં આગળ એમની એક્ટિવિટીઝ, સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ, સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ એક્ટિવિટીઝ થઈ શકે એવું આ પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી ત્યાં કામ કરી રહી છે. સરકારનું બધાનું માનવું એવું હતું કે આની અંદર મોટાભાગે મેલ રીડર્સ જ આવતા હોય છે લાઇબ્રેરીમાં, મેક્સિમમ. પણ અહીંયા કંઈક અલગ બન્યું છે જેની નોંધ દુનિયાએ લીધી છે. એવા આંધ્રપ્રદેશના આ પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરીની સ્ટોરી હવે આપણે જોઈએ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર. ઇન કેરાલા, ધ પલક્કડ્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી હેઝ બીન અપ, સ્થાપવામાં આવી એન્ડ રનિંગ, ચાલી રહી છે સિન્સ સપ્ટેમ્બર 2013, 2013 સપ્ટેમ્બરથી. ઇટ ઇઝ અ ફાઇન મોડર્ન લાઇબ્રેરી, ફાઇન મોડર્ન આધુનિક લાઇબ્રેરી. અ સેન્ટર ફોર, જો લાઇબ્રેરી નિબંધ પૂછી શકાય, પબ્લિક લાઇબ્રેરી નિબંધ આવી શકે.
ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ યુનિટમાંથી 2 એસે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગને ચાન્સીસ બને યુનિટ બેઝ પર. પહેલું અ વિઝિટ ટુ અ રેલવે સ્ટેશન અને બીજું વિઝિટ ટુ અ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. આ બંને પર નિબંધ બની શકે, જેના ફાયદા અહીંયા આપણને વાક્યમાંથી મળી રહેશે. કે આ જે લાઇબ્રેરી છે અ સેન્ટર ફોર ઇન્ફોર્મેશન, નોલેજ, વિઝડમ એટલે ડહાપણ, કલ્ચરલ એક્ટિવિટી એટલે સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ, રિસર્ચ એટલે સંશોધન, એન્ડ રેફરન્સ એટલે સાહિત્ય, એના ઉપયોગી સાહિત્ય મળી રહે તે માટે આ લાઇબ્રેરી હોય છે. ફરી એકવાર, લાઇબ્રેરી એ શું ઇન્ફોર્મેશન આપે છે? માહિતી આપે છે, નોલેજ આપે છે, વિઝડમ આપે છે, કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ, રિસર્ચ એન્ડ રેફરન્સ. બટ ઇટ હેઝ રિસેન્ટલી, હમણાં તાજેતરમાં જ, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ છે, હેઝ પ્લસ બીન. બટ ઇટ હેઝ રિસેન્ટલી બીન ઇન ધ ન્યૂઝ ફોર ડિફરન્ટ રીઝન્સ. જુદા કારણોસર આજકાલ સમાચારમાં વધારે તાજેતરમાં પ્રખ્યાત છે, ન્યૂઝમાં વારંવાર આવે છે, મીડિયામાં વધારે આવે છે. કેમ? તો અ થર્ડ ઓફ ઇટ્સ 1000 મેમ્બર્સ, તેના જે 1000 મેમ્બરો છે, સભ્યો છે, એનો ત્રીજો ભાગ એટલે કે લગભગ 350 જે છે આર વિમેન, સ્ત્રીઓ છે. ધીઝ વિમેન સપોર્ટેડ બાય ધ સેડ સ્પેસ, એલોટ કરેલી એમને ફાળવેલી જે જગ્યા છે, ધ લાઇબ્રેરીએ ઓફર્ડ ધેમ, તેમને કર્યું છે લોન્ચ એટલે સ્થાપવા માટે, શરૂ કરવા માટે અહીંયા વિમેન્સ યુનિટ, બહુવચનમાં વિમેન વંચાય, વિમેન્સ યુનિટ ઇન ફેબ્રુઆરી 2014. જો સપ્ટેમ્બર 2013માં સ્થાપના થઈ, ફેબ્રુઆરી 2014માં સ્ત્રીઓ માટે એક અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ, યુનિટ, એકમ મૂકવામાં આવ્યું છે, શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. એની નોંધ અહીંયા જોઈ. ધ યુનિટ ગોટ ટુગેધર, ભેગું થાય છે, ટુ ડિસ્કસ, ચર્ચા કરવા માટે, મેથડ્સ ઓફ ઇમ્પાવરિંગ, પાવર શબ્દમાંથી ઇમ્પાવર ક્રિયાપદ બન્યું છે, સશક્તિ અથવા શક્તિ આપવી વિમેનને. ધ લાઇબ્રેરી ઓપન ઇટ્સ હોલ્સ, તેના મોટા ઓરડાઓ ખોલી દીધા છે ફોર ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ, પિક્ચરો બતાવવા માટે, વર્કશોપ માટે, કાર્યશિબિરો માટે, ઇન હોમ ઇકોનોમિક્સ, ઘરનું અર્થતંત્ર કઈ રીતે ચલાવવું એની માર્ગદર્શન સૂચનાઓ, ઓર ગાર્ડનિંગ અથવા તો બાગાયત કઈ રીતે કરવી એની પણ સૂચનાઓ. એટલે કે આ હોલની અંદર અહીંયા ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ પણ ચાલે છે, કોન્ફરન્સ ચાલે છે, વર્કશોપ ચાલે છે, સાથે સાથે બાગાયત કઈ રીતે કરવું, ઘરનો ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવું, ઇકોનોમિક્સ, એ સાથે ચાઇલ્ડ કેર, બાળકની કઈ રીતે કાળજી લેવી, ઓર ધ આર્ટ્સ, કળાઓ શીખવાડે છે. એન્ડ ફોર વિમેન ટુ ગેટ હેલ્પ ઇન મેનેજિંગ ફેમિલી કોન્ફ્લિક્ટ્સ. જો કુટુંબ છે એટલે ત્યાં તકરાર થાય, ઝઘડાઓ થાય, એમાં કઈ રીતે મદદરૂપ આ સંસ્થા, એટલે કે કઈ રીતે એની ટેકનિકો, પદ્ધતિઓ, એના સેમિનાર, એના કોન્ફરન્સ, કાઉન્સિલિંગ બધું અહીંયા થાય છે. લીગલ ડિસ્પ્યુટ્સ, કાયદાકીય જે તકરાર થતી હોય છે, એન્ડ ધ પ્રોફેશનલ પ્રોબ્લેમ્સ, અને વ્યવસાયિક જે સમસ્યાઓ છે, સ્ત્રી નોકરી કરતી હોય એટલે એ જે પ્રોબ્લેમ ઘરે હાઉસહોલ્ડ પર થતા હોય છે અને એના લીધે જે ડિસ્પ્યુટ થતા હોય છે, આ બધામાં પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી છે એ એક અલગ સ્પેસ સ્ત્રીઓ માટે આપ્યું છે, જે યુનિટ આ કામ કરી રહી છે. અને આજકાલ એ ન્યૂઝમાં વધારે હાઇલાઇટ થઈ રહી છે, આ પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી. ધ સેક્રેટરી ઓફ ધ લાઇબ્રેરી, જે આ મંત્રી છે આના, પોઇન્ટેડ આઉટ, ધ્યાન દોર્યું છે, that through reading, વાંચન દ્વારા, women would realize, એને ખ્યાલ આવો, સમજ આવવી, their own strength, પોતાની શક્તિ, and force a unity, અને એકતા માટે એ લોકોને કામ કરતું, એકતા માટે ભેગા થવું. It was noted that lending libraries ઓફ અર્લિયર ટાઈમ્સ, પહેલાંના સમયમાં જે પુસ્તકાલયો સ્થાપવામાં આવ્યા હતા અને જે લોકો એમાંથી ઉછીના પુસ્તકો લઈ જતા હતા, વેર ડિસએપિયરિંગ, હવે બધું અદૃશ્ય થઈ રહ્યું છે. એન્ડ ધ પ્રેઝન્ટ રૂરલ રીડિંગ રૂમ્સ વેર ટુ
ઓફન ફૂલ ઓફ ઓનલી મેલ રીડર્સ. મેં કીધું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુરુષ વાચકોથી જ ભરેલા રહેતા. The unit discussed that if the once well read women of Kerala continued ચાલુ રાખવું, the squander their hours, squander એટલે સમય બગાડવો, their hours in front of television. એક વાંચી સુશિક્ષિત સ્ત્રી જો ટીવી સામે પોતાના કલાકોનો સમય બગાડતી હોય એના કરતાં બેટર છે. ઇટ વુડ ઇન્કરેજ, પ્રોત્સાહન આપે છે આ લાઇબ્રેરી. ક્લાઇમેટ એટલે એવું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે, એટમોસ્ફિયર ઇન વિચ કે જેમાં વિમેન આર અફ્રેડ, ડરે છે, ટુ ગો આઉટ આફ્ટર ડાર્ક. અને આ ટીવી જે છે, આ ટીવી એક એવું વાતાવરણ પૂરું પાડે છે એમાં ડર લાગે. સાવધાન ઇન્ડિયા તમે જુઓ તો અથવા તો બીજી એવી જે જુઓ તો એમાં ડર લાગે છે કે ઇવેન્ટ બનતા હોય છે. સો ધ યુનિટ હેઝ ફોર્મ્યુલેટેડ, ઘડવામાં આવ્યા પ્લાન્સ, યોજનાઓ ઓન ઓપનિંગ સેપરેટ રીડિંગ રૂમ્સ ફોર વિમેન. એટલે સ્ત્રીઓ માટે અલગ વાંચન રૂમો ખોલવામાં આવ્યા, કારણ કે ત્યાં આગળ આવા પ્રોબ્લેમ પણ થાય, રાત્રે વહેલા મોડા આવવાના પણ પ્રોબ્લેમ થાય, ડર પણ હોય, ટીવી માધ્યમથી પણ અમુક ચેનલોમાં ડર પેદા થયેલો હોય. તો આ બધામાં ખોટો સમય બગાડવો ટીવી સામે ન કરતાં બેટર છે ટુ સ્પેન્ડ અવર ટાઈમ ટુ ઇનરીચ અવર નોલેજ એન્ડ સ્ટ્રેન્થ. માટે આ પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરી સેટઅપ સ્થાપના કરી છે. અપ એન્ડ રનિંગ ચાલી રહી છે. ક્યાં આગળ? આંધ્રપ્રદેશમાં. પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી સ્ટેન્ડ્સ ટોલ, આજે બધા કરતાં ઊંચાઈ પર છે, અલગ તરી આવે છે, એઝ એ બીકન. બીકોનનો મતલબ થશે એક મિસાલ છે, મિસાલ છે, ઉદાહરણરૂપ છે, પ્રતીક છે. ટુ ઇન્કરેજ, પ્રોત્સાહન આપવા વિમેન્સ ઇમ્પાવરમેન્ટ, સશક્તિકરણને થ્રુ ક્લાસીસ, વર્ગો ચાલે છે, ક્લબ્સ ચાલે છે, વર્કશોપ, કાર્યશિબિરો ચાલે છે, એન્ડ રીડિંગ રૂમ્સ છે, વાંચનાલયો માટેના ઓરડાઓ છે. એન્ડ ધેન દેર આર ધ બુક્સ, પુસ્તકો છે, વિચ વિલ પ્રોવાઈડ, પૂરું પાડશે ભવિષ્યકાળ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો, સાદો ભવિષ્યકાળ, સાદો વર્તમાનકાળ, સાદો ભૂતકાળ, પૂર્ણ વર્તમાનકાળ, ચાલુ વર્તમાનકાળ, એટલા તો આ યુનિટમાં આવી ગયા. ટેન્સ અલગ નથી શીખવાડાતા, ટેન્સ માટે કોઈ અલગ ગ્રામરની બુકો નથી હોતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરકાર પણ એવું ઈચ્છે છે કે હવે જે ફંક્શનલ એપ્રોચ જે છે એ ફંક્શનલ અપ્રોચથી જ બાળકોને ભણાવો, જેથી કરીને ખાલી પાઠ્યપુસ્તકો જ્ઞાન નહીં પણ એ બોલી પણ શકે. હી કેન સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ, એન્ડ ધેટ્સ વાય ફંક્શનલ એપ્રોચ ઇઝ નાવ એપ્લાઇડ ઇન અવર એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, which will provide the women the strength they need to make good use of these opportunities. અને આ તકનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ લઈ શકે એ માટે ક્લાસીસો છે, ક્લબ્સ છે, વર્કશોપ્સ છે, એન્ડ રીડિંગ રૂમ્સ છે, એન્ડ સો મેની બુક્સ વિચ empowerment, which will provide empowerment to the women of Palakkad district. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્ટોરીઓ પૂરી થઈ અને હવે જે આપણે છે કેટલું ભણ્યા એનું એક ઓબ્ઝર્વેશન તો ના કહેવાય પણ એક એનાલિસિસ કરીએ આપણે કે વેધર વી આર એબલ ટુ ગ્રાફ્સ, ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ 70%, 80% ઓર 90%. ઘણીવાર ઘણા વિદ્યાર્થી એવા હોય છે ક્લાસરૂમમાં શિક્ષક એક જ વાર ભણાવીને યાદ રહી જાય છે. ઘણા એવા છે જેને 2-3 વાર વાંચીને તૈયાર કરવું પડે છે. અહીંયા આપણે યુનિટ જોયો, 3 સ્ટોરી જોઈ છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. મેં એવું પણ કીધું છે કે યુટ્યુબ ઉપર ખાલી આપ એમ કરશો કે તાજનગર રેલવે સ્ટેશન અને તમે સર્ચ કરશો, આખી એની ક્લિપ રિયલ એના જે ફોર્મર સરપંચ છે, હુકમચંદ છે, દ્વારા તમને એના અવાજમાં તમે એની સ્ટોરી સમજી શકશો. તમે MGP પાવર ગ્રીડ કરીને કરશો તો એ પણ આવશે. અને અહીંયા પલક્કડ્સ પબ્લિક લાઇબ્રેરી કરીને સર્ચ મારશો તો પણ એ ન્યૂઝની અંદર, જી ન્યૂઝ, CNN, આ ન્યૂઝની અંદર જે એના વારંવાર સમાચાર આવ્યા છે એની ક્લિપો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકશો, જેથી આ પાઠને વધારે ગાઢ સમજી શકશો. તો અહીંયા હવે આપણે એક્સરસાઇઝ તરફ જઈએ છીએ. એમાં હવે અહીંયા સૌથી પહેલાં
આપણે જોઈએ વોકેબ્યુલરી, શબ્દ ભંડોળ. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 માર્ક્સ, 6 માર્ક્સ પ્લસ 2 માર્ક્સનું તો પ્લસ કહું છું, કારણ કે વાક્ય બનાવવાના પણ આવે છે. 8 માર્ક્સ વોકેબ્યુલરી છે. જોઈએ આપણી પાસે 4 આવ્યા છે. ફર્સ્ટ છે ડેસ્ટિની. હવે આ ડેસ્ટિનીનો સિનોનિયમ્સ અથવા એન્ટોનિયમ્સ, એટલે કે એસ એટલે સિનોનિયમ્સ અને એ એટલે એન્ટોનિયમ્સ, વિરોધી, કયો શબ્દ છે જે ફાઇન્ડ આઉટ. ડેસ્ટિની એટલે ભાવિ અથવા નસીબ. તો આપણી પાસે 3 વર્ડ છે, મેરિટ, પેનલ અને ફેટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો નક્કી કર્યું? શું તમારો જવાબ સાચો છે? જોઈ શકો છો. એસ મતલબ સિનોનિયમ્સ અને સિનોનિયમ્સનો મતલબ થશે સમાનાર્થી શબ્દ. ડેસ્ટિનીનો સમાનાર્થી શબ્દ છે ફેટ. બીજું જોઈએ. બીજું આપણી પાસે છે રૂરલ. ભણ્યા ત્યારે આપણે વાત કરી હતી ઉત્તર પ્રદેશ. એક શબ્દ છે અર્બન, બીજો છે માઇક્રો, ત્રીજો છે સોશિયલ. એન્ટોનિયમ્સ વિરોધી અથવા સિનોનિયમ્સ સમાનાર્થી. શોધી કાઢ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમારો જવાબ આ જ હશે, મને ખાતરી છે. અને એ એન્ટોનિયમ્સ વિરોધી શબ્દ છે, રૂરલનું વિરોધી થશે અર્બન. ત્રીજું છે સ્ટર્ડી. તો વીકલી, સ્ટ્રોંગ કે બર્નિંગ. એન્ટોનિયમ્સ અથવા સિનોનિયમ્સ સ્ટર્ડીનું શોધવું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો નક્કી કરી જ લીધું હશે, તો જવાબ તમારો આ જ હશે, સિનોનિયમ્સ, સ્ટ્રોંગ, મજબૂત. ચોથું જોઈએ આપણે, ડિઝાયર, ઈચ્છા. ડિમાન્ડ, રીઝન, વિશ. તો અહીંયા ડિમાન્ડ, માંગણી, રીઝન, કારણ, વિશ, ઈચ્છા જે બી છે. હવે એનું સમાનાર્થી શબ્દ કદાચ જેને સાંભળવામાં બરાબર ધ્યાન આપ્યું છે અને જવાબ પણ મળી ગયો. ડિઝાયરનો એન્ટોનિયમ્સ અથવા સિનોનિયમ્સ, તો એમાં આપણે જોઈએ જવાબ સિનોનિયમ્સ, વિશ એટલે ઈચ્છા. ડિઝાયર ઈચ્છા, વિશ ઈચ્છા, અને વિલ, WILL, વિલ એટલે પણ ઈચ્છા. અ વિલ ફાઇન્ડ અ વે, મન હોય તો માળવે જવાય, તો વિલ એટલે ઈચ્છા પણ થાય. ચીપ એટલે સસ્તું. સોલર, કોસ્ટલી કે સ્ક્રોચિંગ. એન્ટોનિયમ્સ અથવા સિનોનિયમ્સમાં જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો જવાબ આ જ છે. યસ, કોસ્ટલી, મોંઘું. ચીપ એટલે સસ્તું, કોસ્ટલી એટલે મોંઘું. એન્ટોનિયમ્સ છે એટલે એ વિરોધી શબ્દ છે. ત્યારબાદ બેનિફિટ, ફાયદા. ડિસએડવાન્ટેજ, બીકન અને સ્પેસ. એન્ટોનિયમ્સ અથવા સિનોનિયમ્સ સમાનાર્થી અથવા વિરોધી શબ્દ બેનિફિટનો શું આવશે? યસ, તમે વિચારી લીધું જ છે અને તમારો જવાબ આ જ હશે, ડિસએડવાન્ટેજ, ગેરફાયદા. બેનિફિટ તો લોસ, એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ. ચારેય શબ્દો એકબીજા સાથે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી જોડાયેલા જ છે. ત્યારબાદ રિઝોલ્યુશનનો મતલબ ડેટર્મિનેશન, ડિસિઝન, ક્રાફ્ટ. રિઝોલ્યુશનનો મતલબ થશે ઠરાવ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો જવાબ આ છે, જોઈ લો. એસ મતલબ સિનોનિયમ્સ, ડેટર્મિનેશન એટલે દ્રઢ વિશ્વાસ, રિઝોલ્યુશન મતલબ ઠરાવ, નક્કી કરવું, ડેટર્મિનેશન. ક્યુરિયસ, જિજ્ઞાસુ, ઉત્સુક. હવે એનો એન્ટોનિયમ્સ અથવા સિનોનિયમ શબ્દ બર્નિંગ, અફ્રેડ કે ઇનક્યુરિયસ. આ તો પહેલી નજરમાં જ ખ્યાલ આવી જાય એવો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે તમને શબ્દ આપી જ દીધો છે અને એ અહીંયા જોઈએ તો ઇનક્યુરિયસ એટલે કે એન્ટોનિયમ્સ વિરોધી શબ્દ છે, ક્યુરિયસનું શું થશે? ઇનક્યુરિયસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સિમિલિયર વર્ડ્સ અથવા ઓડ વર્ડ્સ આ રીતનું તમારે પાર્ટ એની અંદર MCQ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવશે અને MCQ પાર્ટની અંદર ઓડ વન્સ અથવા સિમિલિયર વોકેબ્યુલરી કઈ રીતે આવે છે એની પ્રેક્ટિસ આપણે અહીંયા જોઈ છે. એસ મતલબ સિનોનિયમ્સ, સમાનાર્થી, અને એ મતલબ એન્ટોનિયમ્સ, વિરોધી શબ્દ.
નાના હતા ત્યારે ઓપોઝિટ વર્ડ્સ યુઝ કરતા હતા, પણ હવે આપણે એન્ટોનિયમ્સ યુઝ કરવાનો છે, વિરોધી શબ્દ, જેની આપણે વોકેબ્યુલરી પ્રેક્ટિસ અહીંયા લીધી. વોકેબ્યુલરીમાં બીજી એક એક્સરસાઇઝ છે જે તમારે ગ્રામરના શબ્દમાં વર્ડ બિલ્ડિંગ કહેવાય છે. થોડી સમજ આપી દો વર્ડ બિલ્ડિંગની. એક જ શબ્દનું જુદું જુદું સ્વરૂપ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે શબ્દ સાંભળ્યો છે પાવર, હમણાં જ આપણે જોયું. એનામાંથી ક્રિયાપદ બન્યું હતું ઇમ્પાવર, આગળ EM લાગ્યું હતું. એના પરથી એક શબ્દ બને છે પાવરફુલ. ચોથો શબ્દ બને છે પાવરફુલી. પાંચમો એક વર્ડ બને છે પાવરલેસ. હવે જો પાવર, ઇમ્પાવર, પાવરફુલ, પાવરફુલી, પાવરલેસ, આ બધા શબ્દો છે ને એ એક શબ્દનું જુદું જુદું સ્વરૂપ છે અને એને વર્ડ બિલ્ડિંગ અથવા તો વર્ડ ફોર્મેશન કહેવાય છે, જેમાં 5 પ્રકાર આવતા હોય છે. પહેલો નાઉન એટલે કે નામ, બીજું વર્બ એટલે કે ક્રિયાપદ, વર્બ, ત્રીજું એડજેક્ટિવ, એડજેક્ટિવ મતલબ વિશેષણ, ફોર્થ વન, ચોથું જે છે એડવર્બ, એડવર્બ મતલબ ક્રિયા વિશેષણ, એડિશન ટુ એડજેક્ટિવ, એડિશન ટુ વર્બ. ક્રિયામાં વધારો કરે તો પણ ક્રિયા વિશેષણ એડવર્બ, જેમાં મોટા ભાગે LY લાગે પાછળ, અને એડિશન ટુ એડજેક્ટિવ, વિશેષણમાં વધારો કરે. ગુડ બોય તો વેરી ગુડ બોય, TOO, ઇનફ, રિયલી, વેરી, આ બધા શબ્દો એડવર્બ એટલે કે ક્રિયા વિશેષણ છે. અને પાંચમો હમણાં એક્સરસાઇઝ લીધી હતી એન્ટોનિયમ્સ અને સિનોનિયમ્સ એટલે કે એન્ટોનિયમ્સ વિરોધી શબ્દ. વર્ડ બિલ્ડિંગમાં 5 પ્રકારના આવી શકે: નાઉન, પ્રોનાઉન એટલે હટાવીશું નાઉન પછી વર્બ, વર્બ પછી એડજેક્ટિવ, એડવર્બ અને છેલ્લે એન્ટોનિયમ્સ એટલે કે વિરોધી. અને એની એક્સરસાઇઝ કઈ રીતે કરાય, એની પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે કરાય, હવે આપણે જોઈએ છે બીજી એક્સરસાઇઝ અહીંયા આપણી સામે સ્ક્રીન પર. વર્ડ બિલ્ડિંગ. વર્ડ બિલ્ડિંગ જે છે એમાં આપણી પાસે એક શબ્દ આવ્યો છે ડિસાઇડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણો છો ડિસાઇડ એટલે નક્કી કરવું. ડિસાઇડેડ, ગામના લોકોએ નક્કી કર્યું, ડિસાઇડેડ ટુ કલેક્ટ ફંડ્સ, ફંડ ભેગો કરવા માટે. શા માટે? રેલવે સ્ટેશન માટે. તો શબ્દ પરિચિત છે જ આ યુનિટમાં. ડિસાઇડ એટલે નક્કી કરવું. હવે ડિસાઇડ શબ્દના જુદા જુદા શબ્દો બનતા હોય છે જે તમારી સામે આ રહ્યા. પહેલું આપણને આપ્યું છે ઇનડિસિસિવ, બીજું આપ્યું છે ડિસિઝન, ત્રીજું આપ્યું છે ડિસિસિવલી અને ચોથું આપ્યું છે ડિસાઇડ. હવે આ 4 એક જ શબ્દના જુદા જુદા સ્વરૂપ છે. ઇન લાગ્યું છે એટલે ખબર પડી જાય કે એ વિરોધી શબ્દ છે. મૂળ ક્રિયા ડિસાઇડ છે પાછળ, જેમાં આપણે ડિસાઇડેડ કરીએ છીએ, ડિસાઇડિંગ કરીએ છીએ, એટલે છેલ્લું શબ્દ છે એ પણ ખબર પડે કે એ આપણને ક્રિયાપદનું સ્વરૂપ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં હમણાં જ વાત કરી 2 મિનિટ પહેલા કે જો પાછળ વિશેષણ, ક્રિયા વિશેષણમાં LY લાગે છે, મોટા ભાગે ક્રિયાના અર્થમાં વધારો થતો હોય તો ક્રિયા વિશેષણ એડવર્બ, અને એમાં મોટા ભાગે મોસ્ટલી LY લાગે છે. પ્રિફિક્સ અને સફિક્સ યાદ હશે. જે આગળ લાગે છે એ પ્રિફિક્સ છે અને જે પાછળ શબ્દની પાછળ જોડવામાં આવે છે એ સફિક્સ આવે છે. આ LY જે છે એને આપણે સફિક્સ કહેવાય અને ડિસિસિવ છે એની આગળ આપણે ઇન મૂક્યું છે એને પ્રિફિક્સ કહેવાય. તો ઇનડિસિસિવ, ડિસિઝન, ડિસિસિવલી અને ડિસાઇડ આ 4 વર્ડ બિલ્ડિંગના છે અને હું તમને અહીંયા આપું છું 3 વાક્ય. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે અને જોઈ લો આમાં કયો શબ્દ યોગ્ય એપ્રોપ્રાઇટ છે. પહેલું એક્ઝામ્પલ, વી મસ્ટ કમ ટુ અ ખાલી જગા વેરી સૂન એઝ વી આર રનિંગ શોર્ટ ઓફ ટાઈમ. બહુ ઓછો સમય છે એટલે આપણે કઈ રીતે સેટ કરીશું મસ્ટ કમ ટુ અ ખાલી જગા. બીજું છે વી બીટ ધેમ, ખાલી જગ્યા પછી ફૂલ સ્ટોપ, વી વોન 7-0 એટલે કે 7-0 થી જીત થઈ. મનન કેન નેવર મેકઅપ હિઝ માઇન્ડ, નક્કી કરવું. હી ઇઝ વેરી ખાલી જગા વાક્ય આવ્યું છે.
હવે ત્રણે ઉપર આપણને 4 શબ્દો આપેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો નક્કી કરો, હમણાં જ હું તમને જવાબ આપું છું, પણ એ પહેલાં તમારું મન કેટલા જવાબમાં રાઈટ વિચારે છે એ જોઈએ. આપણે આપું છું આપણને અમુક સેકન્ડો. વી મસ્ટમાં કયું આવશે શબ્દ? સેકન્ડ વી બીટ ધેમમાં. અને થર્ડ વન, મનન કેન નેવર મેકઅપ હિઝ માઇન્ડમાં ઇઝ વેરી ખાલી જગા. નક્કી કરી જ લીધા હશે તો શું આપના જવાબ આ રીતના છે, જોઈ લો. પહેલું જવાબ છે ડિસિઝન, નિર્ણય, એટલે કે એ નાઉન કહેવાય. કમ ટુ અ ડિસિઝન વેરી સૂન, બહુ જલ્દી આવવું પડશે. વી બીટ ધેમ, હવે અહીંયા એક ક્રિયા બીટ, પરાજિત કરવું, પણ પરાજિત ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરે, એડિશન ટુ વર્બ, એટલે એને ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. અને એટલા માટે પાછળ એલવાય લાગે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજામાં આપણે મૂક્યું છે ક્રિયા વિશેષણ એડવર્બ. અને ત્રીજું છે મનન કેન નેવર. નેવર શબ્દ છે બેટા, અને નેવર શબ્દ છે નકાર સૂચવે છે. વાક્યમાં નકારાત્મક આવતું હોય તો ડિસિઝિવનું થઈ જશે ઇનડિસિસિવ, એ નિર્ણય લઈ શકતો નથી, વિરોધી શબ્દ. તો પહેલામાં ડિસિઝન, સ્મોલ પહેલો આવશે ડી, બીજામાં ડિસિસિવલી અને ત્રીજામાં ઇનડિસિસિવ. વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી થોડું વધારે કોન્ફિડન્સ મેળવવા માટે આપણી પાસે બીજી એક્સરસાઇઝ પણ વર્ડ બિલ્ડિંગની જ છે, જે તમારી સામે આ રહી. અહીંયા બીજો શબ્દ છે રિસાઇડ. હવે આ શબ્દના આપણને 4 શબ્દો આપેલા છે. એક રેસિડન્ટ, બીજું રેસિડેન્સી, ત્રીજું નોન રેસિડન્ટ અને ચોથું છે રિસાઇડ. હવે 4 શબ્દોને આપણે 3 ખાલી જગ્યા આપીએ છીએ વાક્યમાં. યુ હેવ ટુ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ એપ્રોપ્રાઇટ વર્ડ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. કૌંસમાં આપેલા શબ્દો છે એમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તમારે માટે 3 ખાલી જગ્યાઓ આ રહી. પહેલી, મિસ્ટર પીજી પાઠક ઇઝ અ ખાલી જગા ઓફ શાસ્ત્રીનગર એરિયા. શાસ્ત્રીનગર એરિયાના ખાલી જગ્યા છે. બીજું, ધ પોલીસ ઇન્ક્વાયર્ડ ઓફ હિઝ ખાલી જગા ઇન ડેલ્હી. પૂછપરછ કરી. ત્રીજું, યુ કાન્ટ હેવ અ રેશન કાર્ડ. તમારું રેશન કાર્ડ આ શહેરમાં નહીં બને. કેમ નહીં બને? કારણ કે એઝ યુ આર અ ખાલી જગ્યા ઓફ ધીસ સિટી, તમે આ સિટીના ખાલી જગ્યા છો, એટલે તમારું રેશન કાર્ડ નહીં બને. વિદ્યાર્થી મિત્રો નકાર આવ્યું છે, તમારું ધ્યાન તરત એલર્ટ થયું છે કે સીમાં કયો જવાબ આવી શકે. યસ, તો પહેલામાં બિલકુલ સાચું છે કે નહીં એ જોવા માટે જવાબ નીચે તમારી પાસે તૈયાર છે. જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ. પહેલામાં રેસિડન્ટ, રહેવાસી, શાસ્ત્રીનગર એરિયાના. બીજામાં છે રેસિડેન્સી, એમનું રહેઠાણ, ત્યાં છે કે નહીં દિલ્હીમાં, તેની પૂછપરછ, ઇન્ક્વાયર્ડ. અને ત્રીજું છે યુ કાન્ટ હેવ અ રેશન કાર્ડ ઓફ ધીસ સિટી. તમારું રેશન કાર્ડ આ શહેરમાં ન બને કારણ કે તમે એના રહેવાસી નથી. નેગેટિવ તો ન કહેવાય, પણ એન્ટોનિયમ્સ, અને એન્ટોનિયમ્સ, રેસિડન્ટનું એન્ટોનિયમ થશે નોન રેસિડેન્ટ. આવી એક્સરસાઇઝ જેને વર્ડ બિલ્ડિંગ કહેવાય, આ પણ તમને આપણા બોર્ડના પેપર સ્ટાઇલમાં છે. માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના પર વધારે ધ્યાન આપો. આગળ જોઈએ તો હજી પ્રેક્ટિસ એની લઈએ તો સ્ટ્રોંગ શબ્દ એના પરથી આવ્યો તો સ્ટ્રેન્થ. એના પરથી શબ્દ યુનિટમાં આવ્યો તો સ્ટ્રેન્થન, સ્ટ્રોંગલી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા શબ્દો તમારી પાસે અહીંયા હોઈ શકે. તો આ શબ્દોને વાક્ય રચનામાં કઈ રીતે સેટ થાય એ માટે તમારી પાસે અહીંયા આપેલા છે જુદા જુદા વાક્ય પ્રમાણે તમે સેટ કરી લો. શું એ વાક્યો સેટ થાય છે? યુ મસ્ટ ખાલી જગા યોર બોડી ટુ ફેસ સચ હાર્ડશિપ્સ એઝ યુ આર ગોઈંગ ટુ જોઈન અવર આર્મી નેક્સ્ટ મંથ. ધ ઇનર ખાલી જગા ઓફ અવર ફાધર ઓફ ધ નેશન ગાંધીજી મેડ ધ બ્રિટિશ ક્વિટ ઇન્ડિયા ભારત છોડો. ભીમ ગેવ સચ અ ખાલી જગ્યા બ્લો, એવો મુક્કો માર્યો ઓફ હિઝ મેશ
ઓન દુર્યોધન's thigh, સાથળ પર, that he was injured. આપણી પાસે સ્ટ્રેન્થ શબ્દ છે, સ્ટ્રોંગ છે, સ્ટ્રેન્થન છે અને સ્ટ્રોંગ છે. ફરી પાછો સ્ટ્રોંગ શબ્દ આવ્યા, 2 વાર સ્ટ્રોંગ શબ્દ છે. બીજું સ્ટ્રેન્થ છે, સ્ટ્રેન્થન છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના જવાબ સાચા છે કે નહીં એ જોવા માટે અહીંયા તમારી પાસે ક્રિયાપદ તરીકે આવે તો સ્ટ્રેન્થન. સ્ટ્રોંગનું ક્રિયાપદ વર્બ રૂપ મૂકવું હોય, ક્રિયાપદનું રૂપ મૂકવું હોય તો સ્ટ્રેન્થન. જો આપણે એને નાઉન મૂકવું છે, નાઉન તરીકે મૂકવું છે, નામ તરીકે મૂકવું છે તો ઇનર એ વિશેષણ છે અને સ્ટ્રેન્થ આંતરિક શક્તિ, એટલે શક્તિના રૂપમાં સ્ટ્રેન્થ આવશે. બ્રિટિશને ભગાડવા માટે ગાંધીજીની આંતરિક શક્તિ. બાકી વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ જાણો છો ગાંધીજી 6 પેક કે બધું નહોતા, બોડી બિલ્ડઅપવાળા નહોતા, પણ એમની જે આંતરિક શક્તિ હતી, દ્રઢ ડેટર્મિનેશન, અડગ વિશ્વાસ હતો, અને એ સ્ટ્રોંગ પાવર. અને તમે જાણો છો એમના 2 હથિયાર, ટ્રુથ અને નોન વાયોલેન્સ, સત્ય અને અહિંસા, અને એના માટે સ્ટ્રેન્થ એટલે શક્તિ. અને જે જોરદાર જબરજસ્ત મુક્કો એ નામ છે, અને બીજો આગળ નામના અર્થમાં વધારો કરીને વિશેષણ, અને વિશેષણ માટે આપણે સ્ટ્રોંગ શબ્દ મૂક્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી જગ્યા પછી પહેલા અક્ષરને મેં કેપિટલ એટલા માટે અહીંયા હાઇલાઇટ કર્યા છે કારણ કે તમે એ શબ્દ ઉપર વધારે ભાર આપો. બ્લો એટલે મુક્કો, તો તમે ત્યાં વધારે ભાર આપો માટે. બાકી વાક્ય રચનામાં કેપિટલ અક્ષર ત્યાં નહીં હોય. તો સ્ટ્રેન્થ શક્તિ એ નામ છે, સ્ટ્રોંગ એ વિશેષણ છે, અને સ્ટ્રેન્થન એ વર્બ છે, ક્રિયાપદ છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પાવર. એના શબ્દો છે ઇમ્પાવર, પાવરફુલ, ઇમ્પાવરમેન્ટ અને પાવરફુલી. જેની એક્સરસાઇઝ તમારી સામે આ રહી કે અવર ગવર્મેન્ટ ઇઝ ટ્રાઇંગ ઇટ્સ બેસ્ટ, તેના પ્રયત્નો શ્રેષ્ઠ કરી રહી છે ફોર વિમેન, સ્ત્રીઓ માટે. પણ શેના માટે? ખાલી જગ્યા ઇન એવરી વોક ઓફ લાઈફ, જીવનના હરેક પલ પર, હરેક પગલે મદદ કરવાના પ્રયત્નો કરી રહી છે. શેના માટે પણ? બીજું, ડોન્ટ યુ થિંક દેટ ઇન્ડિયા નીડ્સ સમ ખાલી જગ્યા લીડર્સ, કેવા નેતાની જરૂર છે? એટલે વિશેષણ પકડાશે અહીંયા, લાઈક સરદાર પટેલ. નાવ અડેઝ, હાલના દિવસોમાં સરદાર પટેલ જેવા નેતાઓની જરૂર છે ઇન્ડિયાને. ત્રીજું, ધ ન્યૂ લો ઓફ આરટીઆઈ, રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, ખાલી જગ્યા અસ ટુ ગેટ એની ઇન્ફોર્મેશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલું વાક્ય છે એની અંદર સ્ત્રી પછી લીધું છે, તો બીજામાં લીડર્સની આગળનું વિચારવાનું છે, અને ત્રીજામાં કરતા આવી ગયો છે એટલે ક્રિયાપદ વિશે વિચારવાનું છે. તો જોઈએ ત્રણેય ખાલી જગ્યામાં વર્બ ક્યાં છે, એડજેક્ટિવ ક્યાં છે, અને આપણી પાસે નાઉન ક્યાં છે. પહેલી ખાલી જગ્યામાં નાઉન આવશે, વિમેન ઇમ્પાવરમેન્ટ, સશક્તિકરણ કરવા માટે. બીજામાં પાવરફુલ લીડર્સ જોઈએ છે, લીડર્સ પણ કેવા? પાવરફુલ લીડર્સ. અને ત્રીજામાં ક્રિયાપદ તરીકે ઇમ્પાવર મૂકવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પણ મેં એસ શબ્દને જરા હાઇલાઇટ કર્યો છે કારણ કે આ સાદો વર્તમાનકાળ, ત્રીજો પુરુષ એકવચન, મૂળ ક્રિયાપદના છેડે એસ કે ઈએસ માટે ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઇમ્પાવર્સ. હજી આપણે એની પ્રેક્ટિસ લઈએ તો બ્યુટી છે તમારા માટે સૌથી સહેલી એક્સરસાઇઝ. જે વિદ્યાર્થી થોડાક ભણવામાં ઇંગ્લિશ કાચું છે, દિમાગ તો બધાને સરખું છે, પણ ઉપયોગ ઓછો કરે છે, એના માટેની એક્સરસાઇઝ પણ આ પણ છે, જેનાથી એનો કોન્ફિડન્સ વધશે. બ્યુટી, બ્યુટીફુલ, બ્યુટીફુલી અને બ્યુટીફાય. બ્યુટી એ નામ છે, બ્યુટીફુલ એ વિશેષણ છે, બ્યુટીફુલી એલવાય લાગ્યું છે એટલે એડવર્બ ક્રિયા વિશેષણ છે, અને બ્યુટીફાય એટલે કે ક્રિયાપદ છે. જોઈએ, ધીસ ઇઝ અ ખાલી જગા પિક્ચર. પિક્ચર છે પણ કેવું છે? વિશેષણ તરીકે. યસ, તમારો જવાબ સાચો જ હશે, બ્યુટીફુલ. હાઉ કેન યુ ખાલી જગ્યા, કેન આવ્યું છે, હેલ્પિંગ વર્બ આવ્યું છે, હજી મેઇન વર્બ બાકી છે, અને મેઇન વર્બ છે બ્યુટીફાય. નેહા સિંગ્સ, નેહા ગાય છે, પણ કેવું ગાય છે? ક્રિયાના અર્થમાં એડિશન કરવાનું છે, એડિશન ટુ વર્બ છે, માટે એ એડવર્બ, અને એડવર્બમાં એલવાય લાગે, બ્યુટીફુલી. તમારો જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો.
હવે એક સરસ એક્સરસાઇઝ જેનાથી તમારું માઇન્ડ અને તમારું નોલેજ ચેક થાય. યુનિટ તમે ડીપલી ભણ્યા છો કે નહીં, એ યાદ છે કે નહીં, એના માટે સૌથી સરસ જો એક્સરસાઇઝ હોય તો એ છે ટ્રુ અને ફોલ્સ. ટ્રુ અને ફોલ્સ, સાચું છે કે ખોટું. પહેલું વાક્ય, ધ ગવર્મેન્ટ ફંડેડ 21 લાખ રૂપીસ ટુ બિલ્ડ ધ રેલવે સ્ટેશન. સરકારે ફાળો આપ્યો. સરકારે ફાળો આપ્યો રેલવે સ્ટેશન માટે 21 લાખ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાક્ય કેવું હોય? સરકાર કે ગામના લોકો? ક્લેરિફિકેશન થવું જોઈએ. યસ, તમારો જવાબ બિલકુલ સાચો છે. પહેલો જે છે એ શું આવશે? ફોલ્સ, ખોટું છે. બીજું જોઈએ, મેજોરિટી ઓફ પીપલ લિવિંગ ઇન તાજનગર. તાજનગરમાં જે મોટા ભાગના લોકો રહે છે એ કેવા છે? આર બિઝનેસમેન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ કરો, આપણે બિઝનેસમેન પર ફોકસ કર્યું હતું નહીં. યસ, ફાર્મર્સ. તો આ બીજું વાક્ય પણ કેવું છે? ફોલ્સ, ખોટું છે. ત્રીજું, રણજીતસિંહ ઇઝ ધ સરપંચ ઓફ તાજનગર વિલેજ. તાજનગર વિલેજના સરપંચ છે રણજીતસિંહ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પેરાની છેલ્લી લાઈન હતી, પણ એમાં એક શબ્દ હતો ફોર્મર, એટલે કે ભૂતપૂર્વ, જે અહીંયા નથી. માટે આ વાક્ય કેવું કહેવાશે? ફોલ્સ, ખોટું છે. ચોથું, અજાજ એન ઇલેક્ટ્રિશિયન વોઝ ગિવન ધ જોબ્સ ઓફ અ ટેકનિશિયન. આપવામાં ટેકનિશિયનની જોબ. શું સાચી વાત છે? યસ, સાચી વાત છે. ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રિશિયન હતો જેને રિક્રુટ કરવામાં આવ્યો હતો, અને એ પણ ક્યાં આગળ? જ્યાં આગળ સોલર પેનલ એટલે કે MGP, મેરા ગાંવ, જ્યાં પ્રોજેક્ટ ચાલતો હતો ત્યાં આગળ પેનલ્સનો. આઉટ ઓફ 1000 મેમ્બર્સ, 1000 સભ્યો છે લાઇબ્રેરીમાં, પલક્કડ પબ્લિક લાઇબ્રેરીમાં. 300 આર વિમેન, તેમાંથી 300 સ્ત્રીઓ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાક્ય સાચું છે? યસ, 1/3 કીધું હતું આપણે, ત્રીજા ભાગનું કીધું હતું, એટલે કે 300ની આસપાસ જે છે સ્ત્રીઓ છે. એટલે આ વાક્ય ટ્રુ, સાચું છે. ધ લાઇબ્રેરી એરેન્જડ સેમિનાર્સ ટુ સોલ્વ ધ ફેમિલી પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ વિમેન. સ્ત્રીઓના જે કુટુંબિક પ્રશ્નો છે એના માટેના સેમિનાર્સ, વર્કશોપ, ક્લાસીસ, ક્લબ્સ, બધું એની ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. જે વાક્ય સાચું છે, કારણ કે ફેમિલી પ્રોબ્લેમ્સ અને લીગલ જે છે, લીગલ ડિસ્પ્યુટ છે, એ પણ સોલ્વ થતા હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધ્યાન રાખજો. અને સેપરેટ રીડિંગ રૂમ ફોર વિમેન વોઝ સેટઅપ ટુ ગીવ ધેમ સેફ સ્પેસ. સલામત જગ્યા પ્રોવાઈડ કરવા માટે એ લોકોને અલગ રીડિંગ રૂમ આપવામાં આવ્યું છે. 100% સાચી વાત છે. આ વાક્ય ટ્રુ છે. તો વિદ્યાર્થી, ટ્રુ અને ફોલ્સ એટલા માટે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. નો ડાઉટ આ એ આપણને સીધી એક્સરસાઇઝના બોર્ડના પેપરમાં નહીં હોય, પણ એના MCQ લેવલથી માંડીને આપણને જે વાક્યરચના આપે છે, વાક્યરચના બનાવવા માટે શબ્દો આપે છે વોકેબ્યુલરીમાં, એ આમાં કામ લાગશે. સે વેધર ધ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, જે આપણી એક્સરસાઇઝમાં પણ અહીંયા યુનિટ નંબર 1માં છે. હવે આપણે જોઈએ એક નવી બાબત, અને એ આપણે જે MCQ પદ્ધતિ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એક સાહેબ KBC, હવે તો KBC 9 સ્ટાર્ટ જવા થઈ રહ્યું છે, એનું શૂટિંગ ચાલુ થઈ ગયું અમિતાભ બચ્ચન દ્વારા. તો KBC 9 સ્ટાર્ટ થયું છે સાહેબ. અમારે પણ MCQ પૂછાય છે વન ટાઈપ ઓફ KBCના. તો શા માટે અમે ભણતા ભણતા આનંદ ના કરીએ? કારણ કે હવે તો એવું છે કે રમતા રમતા ભણો, અને એ સાથે એવી એક્સરસાઇઝમાં આપણે યુનિટને થોડો સ્ટ્રેન્થન, મજબૂત કરવો છે, આપણે MCQ તૈયાર કરવા છે. તો એની એક્સરસાઇઝ આ રહી તમારી સામે. ધ વિશ ઓફ ધ વિલેજર્સ. ગામના લોકોની ઈચ્છા હતી ટુ ખાલી જગા. પહેલી, કલેક્ટ ફંડ ફોર અ રેલવે સ્ટેશન, માટે ફંડ ભેગો કરવો ઈચ્છા હતી. બીજું, ટુ રિનોવેટ, એટલે કે એનો જીર્ણોદ્ધાર, ફરીથી એને સમારકામ કરાવવાનું હતું ધ રેલવે સ્ટેશનનું. ત્રીજું છે બિલ્ડ અ રેલવે સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન બાંધવાનું. અને ચોથું છે આસ્ક ધ ઓથોરિટી ફોર અ રેલવે સ્ટેશન, સત્તાવાળાને પૂછવાનું.
ગામના લોકોની ઈચ્છા, કારણ કે ના પાડી દીધી એટલે ઈચ્છા એક જ રહી હવે, અને એ ઈચ્છા માટે એમની પાસે ઓપ્શન હતું કલેક્ટ ફંડ્સ ફોર અ રેલવે સ્ટેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોનના કલર બદલાય છે, તમે જોઈ શકો છો. ફંડ ભેગું કરવાની હવે ઈચ્છા જાગી એમની. સ્થાપના હતી રેલવે સ્ટેશન માટેની, પણ એ રેલવે સ્ટેશન પછી બીજું સ્ટેપ આ છે, તો આ જવાબ વધારે એપ્રોપ્રાઇટ છે. બીજું, ધ રેલવે ઓથોરિટીઝ રિફ્યુઝ એટલે મનાઈ કરી ફોર અ રેલવે સ્ટેશન. કેમ મનાઈ કરી? એમને કયું કારણ આપ્યું? બીકોઝ ધેર વોઝ ખાલી જગા. ઓપ્શન એ લેક ઓફ ફંડ્સ, ઓપ્શન બી નો ટ્રેક્સ, પાટા નહોતા, ઓપ્શન સી નો નીડ, જરૂર નથી, અને ઓપ્શન ડી નો સ્ટાફ નહોતો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કયું ઓપ્શન, કયું લોક કરીએ? બિલકુલ સાચો જવાબ છે તમારો, અને એ છે લેક ઓફ ફંડ્સ, એટલે કે ફંડની ખામી. દે હેવ નો ફંડ્સ એવું કીધું હતું. તો ઓપ્શન એ લેક ઓફ ફંડ્સ. આગળ એમસીક્યુ જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ સોર્સ ઓફ સ્મોકલેસ લાઇટ? સ્મોકલેસ, ધૂમ્ર રહિત પ્રકાશનો સ્ત્રોત. કેરોસીન, બી ઇલેક્ટ્રિસિટી, સી સોલર પાવર, અને ડી થર્મલ પાવર. શેના પર લોક કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમારો જવાબ આ જ છે, ચેક કરી શકો છો. ઓપ્શન સી સોલર પાવર. જો જવાબ સાચો હોય તો આગળ વધીએ આપણે. ચોથો એમસીક્યુ. ધ પલક્કડ્સ, ધમાં ઈ જોવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો, ધમાં ઈ ટાઈપ. પલક્કડ્સ લાઇબ્રેરી ઇઝ યુનિક ફોર ઇટ્સ ખાલી જગા વિમેન્સ મેમ્બર. બીજું કલ્ચરલ એક્ટિવિટી, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ. ત્રીજું સ્ટ્રેન્થ એન્ડ યુનિટી ઓફ મેમ્બર્સ. અને ચોથું છે સોશિયલ રિફોર્મ, સામાજિક સ્વરૂપો ઘડવાના છે. ઓપ્શન સાચો છે વિમેન્સ મેમ્બર. નહીં, પણ એનાથી પણ એક આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ફોલ્સ છે. સૌથી વધારે યુનિક અજોડ સ્ત્રી તો ખરી જ, પણ એ સ્ટ્રેન્થ અને યુનિટી ઓફ મેમ્બર્સ વધારે લોક થશે. ધ લાઇબ્રેરી સેટઅપ અ સેપરેટ રીડિંગ રૂમ ફોર વિમેન બીકોઝ, અલગ કેમ આપવામાં આવ્યું હતું? કારણ કે ધેર વેર ઓનલી મેલ મેમ્બર્સ. ધ વિમેન કુડ ફીલ સેફ, સલામતી અનુભવી શકે. ધ વિમેન કુડ નોટ વેસ્ટ ટાઈમ, સમય ન બગાડી શકે. અને ધ વિમેન કુડ કમ એટ નાઇટ, રાત્રે આવી જઈ શકે. ઓપ્શન સાચો બી છે. ધ વિમેન કુડ ફીલ સેફ, સલામતી અનુભવી કરી શકે, માટે એને અલગ રાખે, કારણ કે મોટાભાગે મેલ રીડર્સ આવતા હતા. આગળ જોઈએ. ધ સોલર પેનલ્સ આર ઇન્સ્ટોલ, સ્થાપવામાં આવી છે ઓન ધ ટોલ બિલ્ડિંગ્સ ઓફ ધ વિલેજ, ગામમાં ઊંચું મકાન હોય ત્યાં. ઓન ધ રૂફ ઓફ સ્ટ્રોંગ વોલ્ડ હાઉસ, મજબૂત દિવાલો વાળી ઘર હોય ત્યાં, એના છાપરા ઉપર. ઓન ધ ટોપ ઓફ એવર હાઉસ ઇન ધ વિલેજ. અને ચોથું છે ઓન ધ ટોલ ટાવર્સ રેઝડ ઇન ધ વિલેજ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાબ તમારો સાચો. ક્લિક કરું. એ ઉપર, બી ઉપર, સી કે ડી? અને તમારો જવાબ જોઈ લો કયો સાચો છે. યસ, જેનો જવાબ બી હતો એ બિલકુલ સાચો છે. ઓન ધ રૂફ ઓફ સ્ટ્રોંગ વોલ્ડ હાઉસ, મજબૂત બ્રિક્સની દિવાલ હોય તેના ઉપર. ત્યારબાદ ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશ ઓવર 60% ઓફ હાઉસ હોલ્ડ કેવા છે? ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 60% ઘરો કેવા છે? ઓપ્શન એ વિથ પાવર, વિધાઉટ પાવર, વિથ ટીવી કે વિધાઉટ ટીવી. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારો જવાબ 100% સાચો જશે. જે તમે વિચારો છો એ જ છે આ જવાબ, અને તે છે વિધાઉટ પાવર. ત્યાં આગળ વીજળી નથી. આગળ જોઈએ. વોટ વુડ ધ વિમેન ગેઇન થ્રુ રીડિંગ? વાંચન દ્વારા સ્ત્રી શું મેળવશે? ગેઇન એટલે પ્રાપ્ત કરવું, મેળવવું. રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ એજ્યુકેશન, શિક્ષણનું અગત્યતાનો ખ્યાલ આવશે. રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ બુક્સનો ખ્યાલ આવશે. રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ નોલેજ, જ્ઞાનનો. કે રિયલાઇઝ ધેર ઓન સ્ટ્રેન્થ, પોતાના ખુદની શક્તિ, એન્ડ ફોર્સ અ યુનિટી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ યસ આ જ છે. રિયલાઇઝ ધેર ઓન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ ફોર્સ અ યુનિટી.
આગળ જોઈએ. હવે આયા આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. આને ખાલી એક નજર કરવાની છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે એવા પ્રશ્ન પણ એક વાક્યવાળા કે નાના પ્રશ્નો જે આપણને ઘણી બધી જગ્યાએ કામ લાગે. સૌથી પહેલો જેમ છે, હાઉ લોંગ ડીડ ધ પીપલ ઓફ તાજનગર ટ્રાય ટુ પરસ્યુડ ધ રેલવે ઓથોરિટીઝ ફોર અ રેલવે સ્ટેશન. કેવા પ્રયત્ન કરે, કેટલા સમયથી પ્રયત્ન કરતા હતા વિદ્યાર્થી. હાઉ લોંગ એટલે કેટલો સમય, કેટલો સમય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલી જ લાઈન 25 years, 25 વર્ષ. વેર ડીડ ધ વિલેજર્સ હેવ ટુ ગો ટુ બોર્ડ અ ટ્રેન. ટ્રેન પકડવા માટે આ લોકોને ક્યાં જવું પડતું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2 સ્ટેશન હતા, યાદ કરો. સૌથી પહેલી બાજુ હતું હાલીમંડી, બીજી બાજુ પાટલી. બંને કેટલા હતા? 6 કિલોમીટર્સ અવે. ત્રીજો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મેઇન પ્રોબ્લેમ ઇન રૂરલ ઉત્તર પ્રદેશમાં? મેઇન પ્રોબ્લેમ કયો હતો? પાવર નહોતો. ચોથું એટલે વિધાઉટ પાવરવાળા. ચોથું, ઇન જસ્ટ 1 year's ટાઈમ, 1 વર્ષના સમયગાળામાં એમણે શું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી? કેટલા ઘરોમાં કસ્ટમર એમના કેટલા હતા? યાદ કરો વિદ્યાર્થી આંકડો 3500. વોટ ઇઝ ધ મેઇન એડવાન્ટેજ ઓફ સોલર લાઇટ એકોર્ડિંગ ટુ ધ વિલેજ ફાર્મર? પેલા ગામનો જે ખેડૂત છે એણે શું કીધું હતું કે અમારા અહીંયા સૌથી મોટું એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય છે, સ્મોકલેસ થાય છે એન્વાયરમેન્ટ. ફોર વોટ કેન પીપલ યુઝ પલક્કડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લાઇબ્રેરી? ફોર વોટ, શેના માટે ઉપયોગ કરે? તો ઇન્ફોર્મેશન, નોલેજ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જે શબ્દો હતા તમને ખ્યાલ હશે, એ બધા માટે તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. વાય ડીડ ધ વિમેન યુનિટ ગેટ ટુગેધર? કેમ ભેગું થયું? તો એમના જે ડિસ્પ્યુટ હોય, લીગલ ડિસ્પ્યુટ હોય, ઇકોનોમિક્સ ઘરની ચલાવી હોય, સાથે સાથે ચાઇલ્ડ કેર, સેમિનાર્સ, ક્લબ્સ એના વિશે કરવા હોય, અથવા તો કોઈ ડિસ્પ્યુટ થયા હોય તો એ બધા માટે એની સેમિનાર્સ યોજતા હોલ્સની અંદર. વોટ આર ધ લાઇબ્રેરી ઓપન ઇટ્સ હોલ્સ ફોર? શેના માટે? તે જ વસ્તુ, સેમિનાર, ફિલ્મ સ્ક્રીનિંગ, વર્કશોપ. અને વોટ ડઝ ધ પલક્કડ લાઇબ્રેરી સ્ટેન્ડ અસ? અને પલક્કડ લાઇબ્રેરી છે એ શેના માટે સૌથી ઊંચાઈ પર છે? તો એના કહી શકાય કે ખાસ કરીને ઇમ્પાવર ધ વિમેન, સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે, મજબૂત કરવા માટે. તો આવા પ્રશ્નની પણ એક્સરસાઇઝ થાય અને એક શોર્ટ નોટની પણ એક્સરસાઇઝ. વિદ્યાર્થી મિત્રો શોર્ટ નોટ પણ છે. શોર્ટ નોટ હવે તમને મુદ્દા નથી પણ મુદ્દામાં પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે. એક નજર કરી શકો છો. તાજનગર રેલવે સ્ટેશનના ક્લૂઝ કેવા હશે? તો પ્રશ્નો પૂછ્યા હશે તમને. 5 થી 6 પ્રશ્નની વાક્ય રચના હશે અને એના જવાબ તમે ગોઠવશો એટલે ઓલરેડી તમારી શોર્ટ નોટ તૈયાર થઈ જશે, જે 3 માર્ક્સની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો શોર્ટ નોટ યુનિટ પ્રમાણે એટલે કે પેપર સ્ટાઇલમાં આવશે. એન્ટોનિયમ્સ અને સિનોનિયમ્સ આવશે એટલે એ રીતે પણ તૈયાર કરવાનું. એમસીક્યુ પૂછાશે એટલે એ પણ રીતે તૈયાર કરવાનું. આ બધી રીત જે છે એ બધી રીત આપણને એક યુનિટમાંથી પેપર સ્ટાઇલમાં કઈ રીતે કામ લાગશે એના માટે ઉપયોગી છે. અત્યાર સુધી શોર્ટ નોટમાં મુદ્દા આવતા હતા, હવે ક્વેશ્ચન આવે છે. નાના ક્વેશ્ચન્સ, આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે તમારી શોર્ટ નોટ બનતી જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો યુનિટ અને એ અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ. અમને નાખો જિંદગીની આગમાં, આગને પણ ફેલાવી દઈશું બાગમાં, સર કરીશું સૌ મોરચા, આખરે મોતને પણ આવા દો લાગમાં. જેને આવો અડગ વિશ્વાસ છે, ગુજરાતીમાં તો બહુ સરસ કીધું છે કે અસ્થિર મનના માનવીને રસ્તો કદી જડતો નથી ને અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ કદી નડતો નથી. આવા સુવિચાર સાથે પહેલા યુનિટની 3 આપણને એક એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણરૂપ સ્ટોરી આપી છે, જેમાંથી આપણે આપણી શક્તિને સશક્ત કરીશું અને પાવરફુલ બની અને બોર્ડમાં મેક્સિમમ માર્ક્સ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. એવી પ્રેક્ટિસ સાથે, શુભકામનાઓ સાથે આ એક એપિસોડ આપણે પૂરો કરીએ છીએ. ફરી મારા મિત્રો બીજા યુનિટ સાથે આવશે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. તમને બધાને શુભેચ્છા છે અને કોઈ પણ પરિણામ હોય સ્વસ્થતાથી આપો, ઈશ્વરને આધીન સમર્પિત કરો અને ભૂલ હોય તો આગળ સુધારવાની તક મળશે. સમાજની બધી જ શોધો, બધા જ વ્યક્તિઓ પહેલાં રિજેક્ટ જ થયા છે, નકારવામાં જ આવ્યા છે, પણ તે પછી તેઓએ આગવું નામ કાઢ્યું છે. તો તમને બધાને સૌને શુભેચ્છા.
તમારા 10માની પરીક્ષા હોય, 12માની પરીક્ષા હોય, પછી આવનારી તમારા ગ્રેજ્યુએશનની પરીક્ષાઓ આવશે, અનેક પરીક્ષાઓ આવશે, તમારા ઇન્ટરવ્યૂઝ પણ લેવામાં આવશે, તમારી પાસે અનેક બાબતો પણ મૂકવામાં આવશે. અને જેટલી તમારી નિષ્ફળતાઓ છે એ તમામ નિષ્ફળતાઓ સફળતાની સીડીનું એ પહેલું પગથિયું છે. એનાથી કદી નિરાશ થશો નહીં. વિચાર કરો કે આપણે તો એક વખત નપાસ થઈએ, કે એક વખત ચૂંટણી હારી જઈએ, કે એક વખતે આપણને ઇન્ટરવ્યૂમાં કોઈ નપાસ કરી દે તો આપણે મરી જઈએ, આપઘાત કરવો છે. ડોન્ટ થિંક લાઈક દેટ. 8 વખત ચૂંટણી હારી જનાર વ્યક્તિ જો અમેરિકાનો જો પ્રેસિડેન્ટ બની શકતો હોય ને આટલી ધીરજ હોય તો આનાથી મોટો એક્ઝામ્પલ આપણે ધૈર્ય માટે બીજો શું હોઈ શકે. આપ સૌને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું કે સરસ રીતે પરીક્ષા આપો, નિરાંતે આપો, અને આપ સૌને મારા ઓલ ધ બેસ્ટ.